प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महिमा मो नाम एवं तांकरी पवित्र नामर गौरव हो, तांकरी पूज्य नामर प्रशंसा हो। आसंतु प्रिय उपासक मंडली, प्रिय प्रभुंकर लोक माने, आम्भे माने आजिर एही सुवर्ण अवकाश सुजोग रे परमेश्वरंकर निकटवर्ती हो परमेश्वर निकट रे शरणापन हेउ हेउ परमेश्वर किछि वाक्य ध्यान करिबा पाए, तांकरी रब श्रवण करिबा पाए प्रभु आम्भ माननको अनुग्रह करियछन्ति। आजिर आलोच्य प्रसंग सावधान, सदा प्रभु पृथ्वी को विनाश करिबे। आजिर निरूपित प्रसंग सावधान, सदा प्रभु पृथ्वी को विनाश करिबे। प्रिय प्रभुंक लोक माने, वास्तव रे एही प्रसंग सुनिबा मात्रे अनेकंक जीवन रे एहा एक संपूर्ण मिथ्या प्रसंग मने हुए, किंतु यह वास्तव सत्य अकाट्य अटे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने, कारण वाक्य कहे प्रथम पितर 4 पदर 7 पद कौन आम ध्यान करिबा। मात्र समस्त विश्वर अंतिम काल सन्निकट, अतएव सुबुद्धि हुओ, पुणी प्रार्थना करिबा पाई सचेतन थाओ। प्रिय बंधुगण, पितर लेखन्ति मात्र समस्त विश्वर अंतिम काल सन्निकट। प्रिय बंधुगण, आजी आम्भे माने संपूर्ण भाव रे ज्ञात हो पारुछु, बुझी पारुछु अंतिम काल सन्निकट। प्रिय बंधुगण, आजी एही महीरे, एही धरा पृष्ठ रे, एही पृथ्वी रे जो विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 व्यापी चली, अनेकों जीवन को मारी चली, अनेकों जीवन रे महात्रास महा आतंक सृष्टि करियछि। आउ से महामारी द्वारा आम्भे माने बुझी पारुछु अंतिम काल सन्निकट। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमनर अनेक लक्षण और चिन्ह मानक मध्यरु महामारी एक अन्यतम अटे। महामारी आजी आम्भ मानक शिक्षा दिए, समस्त नरवंश मानव जाति को शिक्षा दिए। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमन सन्निकट एवं समस्त विश्वर अंतिम काल सन्निकट अटे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने, मु कहबा पे चाहे, प्रभु अविलंबरे तांकरी योजना अनुजाई, तांकरी संकल्प अनुजाई, तांकरी निरूपित समय रे एही पृथ्वी को विनाश करबा को जाउछन्ति। प्रिय बंधुगण, मु आपण मानको कथिरे कहबा पे चाहे, आजी एही महामारी रु रक्षा पाइबा पाई आम्भे माने अनेक उद्यम प्रयास आप्राण चेष्टा करू करू लॉकडाउन रे आम्भे माने रहि अछु। किंतु मु कहबा पे चाहे, अंतिम काल सन्निकट होइथिबा सकासु, परमेश्वरଙ୍କର वाक्य सफल हेई आसुथिबा सकासु, अविलंबरे एही पृथ्वी को अग्नि रे विनष्ट करिबा पाई प्रभु जाउछन्ति। एही पृथ्वी को अग्नि रे ध्वंस करिबा पे प्रभु जाउछन्ति। सेति पे आसंतु एही पृथ्वी विषय रे आम्भे माने किछि वाक्य ध्यान करिबा। प्रिय बंधुगण, चिंता कले भय लागुछि। आज आम्भे माने महामारी रु उद्धार पाइबा पाए, रक्षा पाइबा पाए लॉकडाउन रे अपना अपना कुटीर रे आश्रय नौछु, किंतु अंतिम काल सन्निकट हेबा सकासु, अंतिम काल निकटवर्ती हेबा सकासु, तांकरी योजना अनुजाई एही पृथ्वी को परमेश्वर सदा प्रभु विनष्ट करबा को जाउछन्ति। प्रिय बंधुगण, जहा पितरंक पुस्तक लेखा अछि, एही वाक्य पढ़ी मु आगो को बढ़िबा पाए चाहे। द्वितीय पितर 3 पर्वर 7 पद को आम्भे माने पाठ करिबा।
ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। এই ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। এই ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ପରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନେକ ଘୋଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ, ମାସ ଏବଂ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟ କୁହେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ପରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମହାମାରୀରୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକଡାଉନରେ ରହିଛୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରୟାସ, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହଉ ହଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅଗ୍ନିରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେଇ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ସେହି ମହତ୍ ଏବଂ ଭୟାନକ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି କରୁଣାର ରବ, ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ରବ, ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମର ରବ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କହନ୍ତି। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବର 22 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କରି ରବ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ଜାତି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ସେହି ପ୍ରେମର ରବ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପାପ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଭାର ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁ ଭାର ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ବହନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଏ ପାପ ରୂପକ ଭାର, ଏ ଅଧର୍ମ ରୂପକ ଭାରରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ, ଆଗାମୀ
ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରୁ, ସେଇ କଲବଲ ସ୍ଥାନରୁ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ବାଳକ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପୃଥିବୀ 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 ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, এই ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। এই ପୃଥିବୀ ତନିବାସୀ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ଗଢ଼ିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜଣେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ରହି ବିନଷ୍ଟ ହେଉ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ପାପରୁ ଫେରି ଏକ ପାପୀ ବଞ୍ଚୁ, ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସାବଧାନ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ସାବଧାନ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୁଚିବା? କେଉଁଠାକୁ ଯିବା? କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ। ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିମାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 16 ପଦ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। ସେ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ, এই ପୃଥିବୀକୁ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, এই ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 31 ପଦ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ। ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚିତ ଯିଏକି ଆଦମ, ସିଏ ପାପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ପାପ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାପ ସକାଶୁ ରୋମିଓ 5 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦମଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ ଆଜି ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାପ ସକାଶେ ଆଜି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ହେଇଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଅଛୁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦିନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶେ ଆଜି ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦମଙ୍କ ପାପ ଦ୍ୱାରା
ଏହି ପୃଥିବୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆଦମଙ୍କ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୃଥିବୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଏହି ଭୂମି ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଅଛି, ବାକ୍ୟ କୁହେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଶୟତାନର ଅଧୀନ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଶୟତାନର ଅଧୀନ ଏହି ପୃଥିବୀ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏହି ପୃଥିବୀର ଅଧିପତି ଶୈତାନ, ଯାହା ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ମୁଁ ପାଠ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଅଛି, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ତାହାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଗତର ଅଧିପତି ଶୈତାନ, ଏହି ଜଗତ ବା ଏହି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ତହିଁର ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣର ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି, ଯେବେ ସେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଏ କରେ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ଯାହା ଆୟୁବ 9 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ରହିଅଛି, କି ପ୍ରକାର ହୋଇଅଛି। ଆଦମଙ୍କ ପାପ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଆଦମଙ୍କ ପାପର ପରିଣାମ ଏଭଳି ଘଟିଅଛି, ଯାହା ଏହି ପୃଥିବୀ ଶୈତାନର ଅଧୀନ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ପୃଥିବୀର ବା ଏହି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଯାହା କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି, ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 7 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ଜଗତ, ଏହି ପୃଥିବୀର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି। ଆମେମାନେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 7 ପର୍ବର 31 ପଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ବିଷ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଗ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଜାଣି ଆମମାନେ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀ ଏଭଳି ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଶିଖିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯିଶା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ, ଯିଶା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା, ବୁଝିପାରିବା ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କି ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁଟିତ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଶୋକ କରି ନିସ୍ତେଜ ହେଉଅଛି, ଜଗତ ମ୍ଳାନ ହୋଇ ନିସ୍ତେଜ ହେଉଅଛି। ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ମ୍ଳାନ ହୁଅନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ତନ୍ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି, ବିଧି ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ଅଭିଶାପ ପୃଥିବୀକି ଗ୍ରାସ କରିଅଛି ଓ ତନ୍ନିବାସୀଗଣ ଅପରାଧୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ
ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଅଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ଆଜି ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦୟାକରି ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଶା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବର ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା 19 ଏବଂ 20 ପଦରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ପୃଥିବୀ ନିତାନ୍ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି, ପୃଥିବୀ ନିତାନ୍ତ ତରଳି ଯାଇଅଛି, ପୃଥିବୀ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଅଛି, ପୃଥିବୀ ମତ ଲୋକ ପରି ଟଳ ଟଳ ହେବ ଓ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଳିବ, ଆଉ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପରେ ଭାରି ହେବ, ତହିଁରେ ସେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପୃଥିବୀ ନିତାନ୍ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି, ପୃଥିବୀ ନିତାନ୍ତ ତରଳି ଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି, ପୃଥିବୀ ଆଜି ବିଚଳିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମତ ଲୋକ ପରି ଟଳ ଟଳ ହେଉଅଛି, କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଳି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୋହଳି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୋହଳି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି କୌଣସି ଆପଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଜଟିଳ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଟେ, ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଭଳି ହେଇଅଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେହି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବାହାରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହି ପୃଥିବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବର 31 ପଦ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପୃଥିବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନେକ ବିବାଦ ରହିଅଛି। ଯେରେମିୟା 25:31 ପଦକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୃଥିବୀର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟାପିବ, କାରଣ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାଦ ଅଛି। ସେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ବିଚାର କରିବେ, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ଖड्गରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପୃଥିବୀ ତନିବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଅଛି। ମିଖା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 2 ପଦ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମିଖା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 2 ପଦ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପୃଥିବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ହେ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ କର। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଜାଗାରେ ଏହି ପଦରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ, ପୃଥିବୀ ତନ୍ନିବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କରି ଅଧୀନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିରେ। ଏହି ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ବା ଠିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଯିଶା ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
କାରଣ ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ହିଁ ଆପଣା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ ଆପଣା ହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୃଥିବୀ ହିଁ ଆପଣା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପୃଥିବୀ ହିଁ, ଏହି ପୃଥିବୀ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ। ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଅନେକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବିଳାସପ୍ରିୟ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରୟାସ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାହା ପିତର ସେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ କଥିରେ ପଠନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟର ଦିନ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ ଆସୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ। ସେହି ଦିନ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନରବଂଶର ଆଣ୍ଠୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ଜିଭା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ମହତ୍ ଭୟାନକ ଦିନ ଆସୁଛି। ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠନ କରାଇ ଶୁଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ପାନ୍ବିତ କରିବା ଆଉ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଟଳି ସ୍ୱସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି। ଏହି ପୃଥିବୀ ଟଳି ସ୍ୱସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଚାପ୍ଟର 76 ଭର୍ସ 9ରେ ଲେଖା ଅଛି। 76 ପର୍ବ 9 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଉଠିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀ ଭୀତ ଓ ନୀରବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀ ଭୀତ ଓ ନୀରବ ହେଲା। ଯଦି ଏହି ପୃଥିବୀର, ଏହି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 5 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବର 5 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଭୟ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ପୃଥିବୀ କ'ଣ, କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ପାଠ କରିବା, କାରଣ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତେ ତାହା ତରଳି ଯାଏ, ଆଉ ତହ୍ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଶୋକ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଦୀ ପରି ବଢ଼ି ଉଠିବ ଓ ମିଶରର ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ହ୍ରାସ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଜାଣି ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସୁଅଛୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପରୁ ଫେରୁ
ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଉ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶେଷ କଥା ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସେମାନେ ସେଇ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ, ବିଚାର ଦିନରେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି, ସେଇ ନରକରୁ, ସେଇ କଲବଲ ସ୍ଥାନରୁ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯାହା ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 66 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ପଠନ କଲା ପରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ସମାପ୍ତ କରିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତାହା ଯେପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ଦିନେ ଅଗ୍ନିରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଏବ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନୂତନୀ ନଗରୀ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନେ ଅଛୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗରୀ ନାହିଁ। ନୂତନୀ ନଗରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପିତା, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମର ସେ ମହିମା ମୋ ନାମର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା, କେତେ ପ୍ରେମ କରି କରି ଆସୁଅଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବେ, ଆପଣର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବେ, ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। କାରଣ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଆସୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିଲ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବୁ, ପାପରୁ ଫେରିବୁ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅଂଶ ହେବାକୁ ପାରିବୁ, ଅଧିକାର ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା କେବଳ ତୁମରି ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସକଳ ବିନତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।